یعنی ہر ایک انسان کوئی مجاہد ہے، کوئی نمازی ہے، کوئی حاجی ہے، کوئی صدقہ اور خیرات کرنے والا ہے، کوئی زکات دینے والا ہے، ہر ایک کا جنت کے اندر کتنا کیا رقبہ ہوگا، کیسا محل ہوگا، کتنی جگہ اس کو ملے گی، ہر ایک چیز اس کی طے ہوگی۔ لیکن حافظ قرآن کا یہ اعزاز ہوگا کہ جب قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا میدان ہوگا، اللہ رب العزت حافظ قرآن سے فرمائے گا کہ تو پڑھتا جا اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ اور پڑھتا ہوا چلتا جا، جب تو پیچھے نظر گھما کر کے دیکھے گا، جہاں تک تیری نظر پہنچے گی، جہاں سے تم نے پڑھنا شروع کیا تھا اور جہاں تیری قرآن کریم کی آخری آیت کی تلاوت ختم ہوگی، وہ ساری کی ساری زمین، وہ سارے کے سارے مقام و مرتبے تیرے لیے الاٹ کیے ہوئے ہیں۔ یہ صرف حافظ قرآن کا مقام و مرتبہ ہے، اسی لیے فرمایا کہ پڑھتا جا اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ۔ ایسا نہیں کہ تو جلدی جلدی سے پڑھتا جا کہ تیری جو زمین آنی ہے، جو جنت کے اندر تیرے لیے الاٹ ہونی ہے، وہ کم ہو جائے، بلکہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھ کہ جتنا بھی تیرا مقام و مرتبہ بڑھتا جائے گا، وہ ساری کی ساری تمہارے نام کر دی جائے گی۔ یہ حافظ قرآن کا مرتبہ ہے، اور قرآن مجید ہی ایسی کتاب ہے کہ جس کے ایک حرف کے پڑھنے پر اللہ رب العزت 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور قرآن مجید کا یہ اعزاز ہے کہ آپ جتنی بار اس کو پڑھیں گے اتنا ہی انسان کو مزہ زیادہ آتا ہے۔ آپ کوئی دنیاوی کتاب کتنی بھی اچھی سے اچھی ہو، کتنے بھی اچھے سے اچھے مصنف کی مؤلف کی لکھی ہوئی ہو، ایک بار انسان پڑھے گا، دوسری بار اس کو کہا جائے گا تو وہ اس سے اکتا جائے گا، تیسری بار اس کو پڑھنے کا دل نہیں کرے گا۔ لیکن قرآن کریم اپنے آپ میں ایک معجزہ ہے کہ پہلی مرتبہ میں بھلے ہی ہمارا دل نہ کرے، لیکن جب قرآن مجید کو ایک مرتبہ انسان پڑھ لیتا ہے تو دوسری مرتبہ اس سے زیادہ شوق بڑھتا ہے، جب دوسری مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو تیسری مرتبہ اس سے زیادہ شوق انسان کو بڑھتا ہے۔ آپ اس کا ایک اگزامپل دیکھ سکتے ہیں، رمضان کا مہینہ ہوتا ہے، انسان کو پورا کا سالوں سال گزر جاتا ہے، انسان ایک قرآن کریم کو ختم نہیں کر پاتا ہے، ایک قرآن کریم کو مکمل نہیں کر پاتا ہے۔ لیکن حافظ قرآن جو ہوتا ہے یا جو بھی قرآن کریم سے شغف اور تعلق رکھنے والا ہے، وہ رمضان کے اندر 10 قرآن کو مکمل کر لیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا ایک مزہ ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے پڑھنے میں ایک چاشنی زیادہ ہوتی ہے۔ یہ صرف اور صرف قرآن کریم کا معجزہ ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے یہ قرآن کریم کسی انسان کا کلام نہیں بلکہ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ اس کے پڑھنے پر 10 نیکیاں۔ حافظ قرآن کو کیا مرتبہ کہ جہاں تک وہ پڑھتا جائے گا وہاں تک اس کا مقام و مرتبہ، وہ زمین اس کے لیے الاٹ کی جائے گی، وہ محل اور وہ مکانات اس کے لیے الاٹ کیے جائیں گے۔ یہ قرآن کریم کے پڑھنے والے کا مقام ہے، اور اس کے والدین کو اللہ رب العزت یہ مقام و مرتبہ عطا فرمائے گا کہ کل قیامت کے دن اس کو ایسا روشن تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی کے آگے یہاں یہ سورج کی روشنی بھی ماند نظر آئے گی۔ انسان فخر کریں گے یہ کون سے لوگ ہیں، کیا یہ شہداء ہے، کیا یہ صالحین ہے، یہ کون سے لوگ ہیں، کیا انبیاء ہے؟ فرمایا جائے گا نہیں، یہ ایک حافظ قرآن کے والدین ہے۔ انسان دنیا میں ہر ایک ساری چیزیں اپنے عیش و عشرت کی، عیش و آرام کے لیے ساری چیزیں انسان مہیا کر رہا ہے، لیکن یہ حافظ قرآن کا ہونا یا اپنے بچے کو حافظ قرآن بنانا یہ اپنے آپ میں ایک معجزہ ہے، اور اس کا انتخاب اللہ رب العزت نے خود فرمایا ہے۔ انسان کو اس پر شکر بھی ادا کرنا چاہیے، شکرانے کی نماز بھی پڑھنی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو منتخب فرمایا ہے۔ ورنہ ہمارے ساتھ بچپن میں نہ جانے کتنے بچے کھیلتے ہوں گے، کتنے بچوں نے کھیل کھیلا ہوگا، کتنے بچے ساتھ میں رہ رہے ہوں گے، لیکن صرف اور صرف ہم ہی لوگوں کی اللہ رب العزت نے اس لائن میں بھیجا، کیونکہ اللہ رب العزت ہم سے محبت فرماتا ہے، اور اللہ رب العزت کے محبت فرمانے کی یہ دلیل ہے کہ اللہ نے ہم کو اس لائن میں ڈالا۔ اپنے قرآن کی حفاظت کے لیے اللہ رب العزت نے ہمارا انتخاب فرمایا ہے۔ لیکن اس کے اوپر جتنی بڑی ذمہ داری اللہ رب العزت جتنا مقام و مرتبہ انسان کو عطا فرماتا ہے اتنی بڑی اس کے اوپر ذمہ داری بھی دیتا ہے۔ قرآن کریم کو حفظ کر لینا ہی کافی نہیں ہے بلکہ قرآن کریم کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا، اپنی زندگی گزار کر کے اس دنیا سے رخصت ہو جانا، اور قرآن کریم کے مطابق اپنے گھر والوں کو ڈھالنا کہ جب ہم نے قرآن کریم حفظ کیا، اگر ہمارے گھروں میں کوئی رسومات ہوتی ہے، کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، اور ہمارے قرآن کریم پڑھنے کے بعد حفظ قرآن کرنے کے بعد بھی اگر اس میں تبدیلی نہیں آ رہی ہے تو صرف اور صرف ہم نے اس کو یاد کر لیا ہے، ہماری زندگی میں وہ ابھی عمل پیرا نہیں ہوئی ہے۔ ان کے والدین کو، ان کے رشتہ داروں کو بھی اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہم نے بچے کو حفظ قرآن کرا لیا،
हाफिज कुरान बन गया है। अब हम जो चीजें करते थे, जो चीजें भी शरीयत के खिलाफ थी, अब हम उस चीजों को छोड़ेंगे। अब पहले हम नमाज नहीं पढ़ते थे, मेरे बच्चे ने हिफ्ज़ कुरान कर लिया, अब हम 5 वक्त पाबंदी के साथ नमाज पढ़ेंगे। पहले हम ये चीज करते थे, अब ये चीज हम छोड़ देंगे। सारी चीजें अब हम शरीयत के मुताबिक करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत जितना बड़ा मकाम मर्तबा देता है, उसकी आजमाइश भी अल्लाह रब्बुल इज्जत उतनी बड़ी फरमाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनाया, यानी तमाम नबियों को सरदार बनाया। लेकिन जितनी तकलीफें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई, इतनी तकलीफें किसी भी अंबिया किराम को, किसी भी पैगंबर को इतनी तकलीफें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नहीं दी। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मकाम मर्तबे की वजह से, जितना जिससे इंसान मोहब्बत करता है, उतना ही उसको अल्लाह रब्बुल इज्जत आजमाइश में डालता है, उतना ही अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी आजमाइश करता है। ये बड़े फख्र की बात है कि हमारे बच्चे ने आज हिफ्ज़ कुरान करीम मुकम्मल किया है, कुरान करीम को हिफ्ज़ किया है। किसी का भाई होगा, किसी का बेटा होगा, किसी का भतीजा होगा, सारे लोगों के लिए फख्र की बात है और बाइस शर्फ की बात है कि हमारे बच्चे ने आज हिफ्ज़ कुरान करीम किया है। ये हमारा वहां पर नजात का जरिया बनेगा जहां पर ना तो माल दौलत इंसान को काम आएगी, ना तो ओहदा काम आएगा, ना तो इंसाफ के बड़े से बड़ा मनसब काम आएगा। वहां पर सिर्फ और सिर्फ काम आएगा तो उसकी सिफारिश काम आएगी, उसकी अल्लाह रब्बुल इज्जत के वहां आवाजारी काम आएगी कि ये अल्लाह, ये हमारे वालिद है, ये हमारे चचा है, ये हमारे भाई है, या ये हमारे पड़ोसी है, या ये वो है कि जब हम कुरान करीम पढ़ रहे थे तो ये हमारी मदद और नुसरत करने वाले थे, या सिर्फ ये हमसे मोहब्बत करने वाले थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन सब की सिफारिश को अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल फरमाएगा। कि 10 ऐसे हदीस में आता है कि 10 ऐसे लोगों के बारे में जिनके बारे में जहन्नम में जाना तय हो चुका होगा, एक सर्टिफिकेट हो चुका होगा कि उनको जहन्नम में जाना ही है, लेकिन वो हाफिज कुरान अल्लाह रब्बुल इज्जत से इस्तिगासा दाखिल करेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत से सिफारिश करेगा ये कि ये हमारे घर वाले हैं, हमारे खानदान वाले हैं, ए अल्लाह रब्बुल इज्जत इनको जहन्नम में ना भेज करके इनकी बख्शिश और मगफिरत फरमा दे, इनको जन्नत में दाखिल फरमा दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत एक हाफिज कुरान की सिफारिश को कबूल फरमाएगा और उन 10 लोगों के लिए जिनके लिए जहन्नम में जाना तय था, अल्लाह रब्बुल इज्जत जहन्नम से नजात अता फरमा करके जन्नत में दाखिल फरमाएगा। ये किसका मकाम मर्तबा वहां पर होगा? ये किसी का मकाम मर्तबा वहां पर नहीं होगा, लेकिन ये कुरान करीम की बरकत है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतना मकाम मर्तबा अता फरमाया हुआ है। अब हमारे लिए जरूरी है कि हम कुरान करीम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें, उसके मुक्तदा पर अमल करें। जो चीजें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, अल्लाह के रसूल ने हलाल की है, वो चीजों को हम हलाल समझे, और जो चीजें अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने हराम की है उनसे हम कुल्लिया तौर पर इज्तिनाब करें। और जो चीजें शरीयत है, जो चीजें अल्लाह और अल्लाह के रसूल से साबित है या सहाबाए किराम से साबित है, वो चीज तो हमारा दीन हो सकती है, वरना जो इसके अलावा चीजें होंगी, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में या सहाबाए किराम के जमाने में जो चीजें नहीं थी, वो हमारी सिर्फ और सिर्फ रसूमात हो सकती है, वो दीन का हिस्सा कहीं से कहीं तक नहीं हो सकता है। अगर हमारे पढ़ने के बाद भी हमारे ऊपर जाहिलियत तारी रहे, हम जाहिलाना जिंदगी गुजारते रहे, तो इसका मतलब है कि सिर्फ हमने कुरान करीम को याद कर लिया है, वो हमारे रगों में, वो हमारी जिंदगी में भी अंदर नहीं आई हुई है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको कुरान मजीद के मुक़्तदा पर अमल की तौफीक अता फरमाए, कुरान करीम को अपने सीनों में महफूज करने वाला बनाए, कुरान करीम को याद करने वालों से मोहब्बत करने वाला बनाए। जिंदगी इंसान की ऐसे ही गुजर जाएगी और जिंदगी का किसी का कोई भरोसा नहीं, कब अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी सांसें बंद कर दे, जिंदगी का इख्तिताम हो जाए। तो बस ये यहाँ पर इरादा करके उठे कि जब तक हम जिंदा रहेंगे हम कुरान करीम पढ़ने वालों से मोहब्बत करते रहेंगे, किसी भी तरह से हम कुरान करीम से जुड़े रहेंगे। किसी भी तरह से हम अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं, हम आने वाली नस्लों को पढ़ा सकते हैं। अगर हमारे पास बच्चे नहीं है तो हम पढ़ने वालों से मोहब्बत रख सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। मदरसे में जा करके जिसके कोई वालिदैन नहीं, जिसकी कफालत करने वाले कोई नहीं है, तो हम वहां पर जाकर के उनके खराजात की जिम्मेदारी ले सकते हैं कि सारा खर्चा हम देंगे। तो इस पर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत अजर फरमाएगा, ये अमल भी आपके लिए नजात का जरिया बनेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।